السلام علیکم۔ میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل نیوز ورلڈ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈیا کے سب سے زیادہ آسیب زدہ قرار دیے جانے والے مقام یعنی بھان گڑھ قلعے کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ قلعہ 500 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے اور اس قلعے کے بارے میں مختلف آراء ہیں، مختلف کہانیاں ہیں، مختلف روایات ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہاں جو بھی غروب آفتاب کے بعد آتا ہے وہ زندہ واپس نہیں لوٹتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں اندھیرے میں آنے والے یا تو مر جاتے ہیں یا گم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، حقائق کیا ہیں؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹور گائیڈ سنتوش پراجپت کہتے ہیں کہ یہ وہ قلعہ ہے جہاں نصب بورڈ پر واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد سے طلوع آفتاب تک یہاں داخلہ سختی سے ممنوع ہے۔ مقامی روایات کے مطابق یہ قلعہ آسیب زدہ ہے اور اسے انڈیا کا سب سے آسیب زدہ مقام قرار دیا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ بھان گڑھ قلعے کی تعمیر 16ویں صدی میں ہوئی اور یہ راجہ مادھو سنگھ کی سلطنت کا صدر مقام تھا، مگر تعمیر اور آبادکاری کے چند برس بعد ہی اس کے مکین اسے چھوڑ کر کہیں اور چل گئے۔ مقامی روایات کے مطابق ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ایک مقامی جادوگر جسے تانترک کہا جاتا ہے نے اس قلعے کی رانی کو حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد قلعے اور اس کے رہائشیوں پر جادو کر دیا تھا۔ تاہم ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر ونے کمار گپتا کا کہنا ہے کہ انڈیا میں اس قلعے کو سب سے آسیب زدہ جگہ قرار دیا جاتا ہے جہاں بھوت پریت بستے ہیں۔ ڈاکٹر ونے کمار گپتا کے مطابق اس قلعے کی تعمیر کا آغاز سن 1517 عیسوی کے لگ بھگ شروع ہوا اور اس کی تعمیر کا کام لگ بھگ سن 1600 میں مکمل ہوا۔ آمیر کے راجہ بھان سنگھ کے نام پر اس قلعے کا نام رکھا گیا۔ بھان سنگھ کا دوسرا معروف نام مان سنگھ بھی تھا۔ ٹور گائیڈ سنتوش پراجپت نے برطانوی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ مادھو سنگھ یہاں کے راجہ تھے جبکہ رتناوتی ان کی ملکہ تھیں اور یہ قلعہ راجہ مادھو سنگھ کی سلطنت کا ابتدائی دارالخلافہ تھا۔ سنتوش کہتے ہیں کہ یہ قلعہ لگ بھگ 450 سال پرانا ہے اور یہ انڈیا بھر میں معروف اس لیے ہے کہ اسے ملک کی سب سے آسیب زدہ جگہ قرار دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھوت پریت کی کہانیوں کے حوالے سے انڈیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہ مشہور ہے کہ یہاں اب صرف بھوت بستے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت یہاں عجیب و غریب آوازیں سنائی دی جاتی ہیں۔ جو بھی رات کے وقت یہاں آتا ہے وہ زندہ بچ کر واپس نہیں نکلتا یا پھر کہیں کھو جاتا ہے۔ شروعات میں یہاں چند اموات ہوئی تھیں اور اب کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی روحیں اس قلعے میں بھٹکتی ہیں۔ انڈیا پیرانارمل سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے صدارت بنٹوال کا کہنا ہے کہ بھان گڑھ کے حوالے سے چند لوک داستانیں مشہور ہیں جو آپ نے بھی ضرور سنی ہوگی۔ اس میں سب سے معروف داستان رانی رتناوتی کے حوالے سے ہے۔ وہ حسین و جمیل ملکہ تھیں جو قلعہ کے اندر ہی رہتی تھیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس پورے قلعے کی انچارج بھی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد اس جادوگر کی کہانی ہے جو رانی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس جادوگر نے رانی کی توجہ حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر اس کی یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ اس ناکامی کے بعد جادوگر نے اس قلعے کے باسیوں کو بد دعا دی اور اس نے اس امر کو یقینی بنایا کہ یہ قلعہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ٹور گائیڈ سنتوش پراجپت کہتے ہیں کہ اس قلعے کے اوپر چھتری نما واچ ٹاور ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سنگھ سیودا نامی تانترک رہتا تھا۔ ٹور گائیڈ سنتوش کہتے ہیں کہ جادوگر نے بھان گڑھ قلعے پر جادو کر دیا جس کے نتیجے میں 24 گھنٹے کے اندر اندر اس مضبوط قلعے کا بیشتر حصہ تہس نہس ہو گیا۔ یہ شاید سن 1605 کی بات ہے جب اس قلعے میں آباد افراد کی تعداد 14,000 کے لگ بھگ تھی۔
संतोष के मुताबिक इन्हीं 24 घंटों के दौरान कुछ ऐसी आफत पड़ी कि राजा समेत यहाँ बसने वाली आधी आबादी यहाँ से निकलकर भाग गई। संतोष ये भी कहते हैं कि इस जगह को पुराना जयपुर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बसने वाले यहाँ से भागकर आमेर नामी इलाके में जा बसे और फिर यहाँ उन्होंने मौजूदा शहर जयपुर को बसाया। अब इंडिया में एक नया जयपुर है और पुराना जयपुर यहाँ है। इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले सिद्धार्थ बिंटवाल कहते हैं कि वो बाणगढ़ के मुतअद्दिद दौरे कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने सन 2012 में रात के औकात में बाणगढ़ का दौरा किया था और ये पहला मौका था कि किसी पैरानॉर्मल टीम ने इस जगह का दौरा किया। हमारी टीम एक रात यहाँ रुकी और मामले की मुकम्मल तफ्तीश की। कहते हैं कि हमारी इब्तदाई तहकीक की बुनियाद वो आलात थे जो हम यहाँ लाए थे और जिनकी मदद से हमने रीडिंग्स ली और ये मालूम करने की कोशिश की कि आया यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं। सदारत कहते हैं कि हमने अपने आलात को कोई गैर मामूली उतार चढ़ाव नहीं देखा। दर हकीकत वहाँ पर कुछ ख़ास एक्टिविटी थी ही नहीं जो हमने इस रात महसूस की हो या रिकॉर्ड की हो। सदारत के मुताबिक इस इलाके में अनवा अक़साम के जानवर बसते हैं जो तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं। इस कले में बहुत से बंदर भी रहते हैं जो अमूमी तौर पर यहाँ मौजूद दरख्तों पर पनाह लिए हुए हैं। इन बंदरों की हरकत की वजह से दरख्तों की टहनियाँ हिलती हैं, सूखे पत्ते कुचले जाने की आवाज़ पैदा होती है और इस सब की वजह से अजीब सी आवाज़ें आती हैं। यहाँ के हवाले से मशहूर कहानियों और किस्सों की वजह से शायद लोगों पर साइकोलॉजिकल असर होता है। माहिर आसार कदीमा डॉक्टर विनय कुमार का कहना है कि इस किले तक पहुँचने के लिए आपको दीवारों के 3 मतवाज़ी सिलसिलों को पार करके जाना पड़ता है। इस किले के आगाज़ में इन दुकानों के आसार हैं जहाँ शायद अशियाए ज़रूरिया फ़रोख्त की जाती होंगी। यहाँ जौहरी बाज़ार है जहाँ सुनारों की दुकानें होती होंगी। कुछ ऐसी छोटी छोटी इमारतें हैं जहाँ शायद इंटरटेनमेंट से मुताल्लिक़ उमूर होते होंगे। एक जगह है जिसे रक्कासों की हवेली भी कहा जाता है। इस किले में जो अमीर कबीर अफराद बसते थे एक हिस्सा इनके लिए भी मखसूस था। क्योंकि राजा दरबार और अदालत लगाते होंगे इसलिए इससे मखसूस चंद स्ट्रक्चर्स भी हैं। चूँकि इस दौर में जंगों में घोड़ों और हाथियों का बकसरत इस्तेमाल होता था, इसलिए इस किले में इन जानवरों के बाड़े और अस्तबल भी मौजूद हैं। इस किले में एक खूबसूरत महल भी है जो राजा और इसकी रानियों के लिए मखसूस था। विनय कुमार कहते हैं कि सिक्योरिटी के तनाज़र में देखें तो हर किले में वाच टावर होता है जिसकी मदद से किले के बासियों और बैरूनी हमलावरों पर नज़र रखी जाती थी। ऐसा ही वाच टावर यहाँ भी है जो पहाड़ की ऊंचाई पर मौजूद है। इसकी मदद से न सिर्फ दुश्मनों और हमलावरों पर अपने किले के बासियों पर नज़र रखी जाती थी, इस सब के अलावा कैदियों और दुश्मनों को बंद करने के लिए यहाँ एक जेल भी बनाई गई थी। टूर गाइड संतोष पराजपत का कहना है कि सरिस्का टाइगर रिज़र्व और जंगलाती इलाका होने के बायस इस पूरे इलाके में बिजली की सहूलत मौजूद नहीं है। शाम के औकात में इस पूरे इलाके पर अंधेरे का राज होता है और अंधेरे की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा चमगादड़ें होती हैं, जबकि टाइगर और तेंदुओं समेत दीगर जानवर भी यहाँ बसते हैं और इन जानवरों की वजह से रात के औकात में यहाँ ख़तरा होता है। विनय कुमार का कहना है कि अगर आसार कदीमा की ज़ुबान में बात की जाए तो एक अच्छी खासी जगह को इसके मकीन क्यों छोड़ जाते हैं। इसकी मुतअद्दिद वजूहात होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह अशियाए ज़रूरिया या ज़िंदगी का पहिया रवां रखने के लिए दरकार ज़राए और चीज़ें मौजूद रहती हैं तो वो जगह कभी छोड़ी नहीं जाती। मगर अगर कोई ऐसा बड़ा बैरूनी हमला हो जाता है जिसके नतीजे में वहाँ के रिहायशियों को निकलना पड़े तो जगहें वीरान हो जाती हैं। शायद ऐसी ही कोई वजह होगी जिसकी वजह से यहाँ के बासियों को इस इलाके को छोड़ना पड़ा होगा। डॉक्टर विनय कुमार गुप्ता ने बरतानवी नशरियाती इदारे से बातचीत में कहा
کہ یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ شاید کوئی اتنا بڑا قحط آیا ہو کہ جس کی وجہ سے اس علاقے میں موجود تازہ پانی کے قدرتی ذرائع سوکھ گئے ہوں اور یہاں کے رہائشیوں کو اس علاقے کو چھوڑنا پڑا ہو۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ باکس میں اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کیجئے۔ اللہ حافظ۔